اگر ہم نے سوچا یا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر یہی والی سیم سچویشن پاکستان کے اندر کسی ایکس وائی زیڈ یونیورسٹی، قائد اعظم یونیورسٹی، باچا خان یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی آف کراچی، یونیورسٹی آف پشاور میں ہوتا اور وہاں کی پارکنگ سے کوئی ہندو لڑکی نکلتی اور جے شری رام کے نعرے لگاتی تو کیا وہ زندہ بچتی؟ اس ویڈیو میں پاکستان میڈیا میں بات ہو رہی ہے بھارت کے کرناٹک میں چل رہے حجاب کے وواد کے بارے میں۔ دوستو، حال ہی میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایک حجاب پہنے ہوئی مہیلا کو 100 ہندو لڑکے گھیرے ہوئے تھے اور سب کے سامنے اس مسلم لڑکی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اب یہی سیم سچویشن آپ ذرا پاکستان میں امیجن کیجئے کہ وہاں پر کوئی ہندو لڑکی کو 100 مسلم لڑکے گھیرے ہوئے ہیں اور ہندو لڑکی جے شری رام کا نعرہ لگاتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا ہم سب کو پتا ہے کہ اس ہندو لڑکی کو دردناک موت ملے گی۔ دوستو، پاکستان میں ہندوؤں پر کتنے اتیاچار ہو رہے ہیں وہ بات کسی سے بھی چھپی نہیں ہے، پر پھر بھی پاکستان اتنا دوگلا دیش ہے کہ بھارت پہ انگلی اٹھاتا ہے کہ بھارت اپنے مائنورٹیز کو ٹھیک سے ٹریٹ نہیں کرتا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بھارت میں مائنورٹیز میجورٹی سے زیادہ سرکشت ہے۔ فی الحال اس وشے کے اوپر پاکستان میڈیا میں اور بھی کیا چرچائیں ہو رہی ہے وہ دیکھنے کے لیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کا اگلا بھاگ۔ کیا ہمارے ہاں جو ایکسٹریمزم مائنڈ سیٹ ہے کیا وہ زندہ چھوڑتے اس کو اور وہ نعرہ لگانے دیتے؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوتا۔ ایک چیز ہمیں ماننی پڑے گی کہ ایک اکیلی لڑکی وہاں پہ تھی اور 100-150 بندہ کھڑا ہے وہاں پہ، اس نے نعرے بھی لگائے اور کیا اپنا جو نعرہ، جو بھی ریلیجن ہم فالو کرتے ہیں، کیا وہ نعرہ ہم یہاں پہ لگانے دیں گے کسی کو؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہم لگانے دیں گے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی بھی غیر مسلم، کسی دوسرے ریلیجن کا آدمی اپنا کوئی نعرہ اس طرح کوئی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں یا کسی اور جگہ جہاں پہ اس طرح کا چارج قسم کا موب بھی موجود ہو، وہ ایسا کر سکتا ہے کہ یہ نعرہ لگا لے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو، نہیں ہو سکتا اس طرح۔ اس وجہ سے ہمیں ایک چیز جو مرضی ہم کہہ دیں، فواد چودھری صاحب کے ٹویٹس بھی ہمارے سامنے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے ٹویٹس کی ہیں اور بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ یار یہ دیکھو یہ لڑکی شیرنی ہے کہ اتنے لوگوں کے سامنے اس نے آواز اٹھائی۔ کیا یہی آواز ہم یہاں کی مائنورٹی جو ہے اس کو ہم آواز لگانے دیتے ہیں یا ان کی آواز ہم دباتے ہیں؟ یقین کریں میں کہتا ہوں بالکل سپورٹ اس لڑکی کے لیے، لیکن یہاں والوں کے لیے بھی وہی سپورٹ چاہیے جو ہم اس کو کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ہندوستان میں ہوا ہے۔ اور ان کا میں یہ کہوں گا کہ ایک انٹرنل میٹر بھی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے، اگر کہیں پہ بھی ایسی کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن وہ تب ہوتی ہے کہ آپ کے ہاں یا میرے ہاں وہ چیزیں یا تو بالکل کم ہو یا نہ ہو، تو پھر جا کے وہ پھر بالکل اچھی لگتی ہیں اور جسے کہتے ہیں کہ آپ کو پھر زیب بھی دیتی ہیں ایسی چیزیں، ایسے نعرے، ایسی آوازیں۔ میں کبھی سپورٹ نہیں کرتا کسی بھی فیمیل کے ساتھ اگر کچھ بھی ہوتا ہے، وہ پاکستان میں ہوتا ہو، وہ ہندوستان میں ہوتا ہو، سری لنکا بنگلہ دیش میں ہوتا ہو، امریکہ یورپ میں ہوتا ہو یا آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں ہوتا ہو، کہیں پہ بھی میں کہتا ہوں کہ وہ غلط ہے اور اس کو بالکل غلط کہنا چاہیے، اس کو کنڈمنیشن، اور اس کے لیے میرے خیال لاز شاید دنیا کے ہر ملک میں بڑے سخت سے سخت لاز موجود ہیں، وہ ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ کسی نے اس لڑکی کو ٹچ نہیں کیا، ہاتھ نہیں لگایا، بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات پھر یہ ہے کہ اپنے مذہب کا نعرہ لگانا، ایسی مطلب میجورٹی آپ کے سامنے کڑی ہے اس ملک میں، ہندو میجورٹی میں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں پہ کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھتے ہوں گے یا پڑھتے نہیں ہیں یا ان کی مساجد، سب کچھ ہے، بہت کچھ ہے، لیکن کیا یہ مطلب آسان کام ہے اس طرح کرنا؟ اور کیوں یہ ممکن ہوا؟ کیونکہ یہ چیز بھی تو اس سوسائٹی نے اس لڑکی کو سکھائی ہے، یہ پاور بھی تو اس سوسائٹی نے اس لڑکی کو دی ہے۔ میں یہی کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت سارے ہمارے جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، یقین کریں بڑی باتیں، بہت ساری باتیں کرتے ہیں جب آپ ان کے ساتھ مطلب بیٹھے ہوں کسی ریسٹورنٹ میں یا کہیں اور ایسی جگہ پہ، مطلب کیمرے کے بیہائنڈ دا کیمرہ بات کر رہا ہوں، کہ اگر وہاں پہ بیٹھے ہوں تو بہت سارے گلے شکوے لے کے بیٹھتے ہیں، لیکن جب ان کو پتا چلتا ہے کہ یار یہ ہم نے آن ریکارڈ کہنی ہے تو یقین کریں کہ وہ کہتے ہیں یار ہمیں ڈر لگتا ہے۔
बिलीव मी वो बातें नहीं करते, हालांकि शिकवे शिकायतें होती हैं, और मैं उनको कहता हूं कि आपको क्यों आप नहीं करते ये बात, वो कहते यार हमें डर है। तो ये वाली चीज हमें, मैं ये नहीं कहता कि किसी भी खातून को हरेस करना, बेशक ये मुस्लिम नहीं है भाई, ये साइड पे हम लगा देते हैं कि ये मुस्लिम है तो अगर इसको अरेस्ट किया गया तो ये गलत है, अगर किसी हिंदू लड़की को करेंगे, किसी सिख लड़की को करेंगे, किसी क्रिश्चियन लड़की को करेंगे, वो ठीक होगा। किसी भी सूरत किसी को भी ये बिल्कुल गलत है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें भी अपने गिरबान में झांकने पर मजबूर करती हैं। हम ये बातें तो कर देते हैं कि जी हमारे इमरान खान साहब ने परसों CGTN को इंटरव्यू दिया और वहां पे कहा कि एक शिद्दत पसंद आदमी की हुकूमत है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के नारे लगाए जाते हैं और किसी को जुर्रत नहीं है कि उसको उंगली भी लगा दे, तो ये बात भी हमें माननी पड़ेगी। खान साहब, हमारे यहां पर पुलिस वालों को TLP ने क्यों मारा? क्योंकि वो वाले मतलब जो चीज को वो फॉलो करते हैं वो उनको शायद फॉलो नहीं करते थे, या जो भी है, किसी और बंदे को भी वो नहीं छोड़ते कि अगर वो मतलब वो नारा ना लगाता हो जो वो लोग लगाते हैं। ये तो हमारी अपनी हालत है। लेकिन दूसरे के यहां अगर कोई चीज होती है तो हमारे यहां फिर जिसे कहते हैं कि पार्टी हो रही है, बड़ी खुशियां मनाई जा रही है, ट्रेंड्स चल रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। यार भाई सही है, मैं ये कहता हूं कि लेकिन साथ में हमें ये भी देखना कि यार हम खुद क्या करते हैं। अगर हम खुद भी ये करते हैं कि यहां पर किसी क्रिश्चियन को हमने ये राइट दिया हो कि भाई आप जाके जिसे कहते हैं किसी चौराहे के ऊपर, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर आप पढ़ रहे हैं, आप कोई भी नारा लगाएं, ये आपका हक है, बिल्कुल है, लगाने हम देते हैं, हक तो है उनका, लेकिन हम क्या ये हक देते हैं उनको? नहीं देते। किसी भी सूरत हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता। एक मंदिर बन रहा है, 2 साल हो गए इस्लामाबाद के अंदर, बल्कि शायद 2 से भी ज्यादा, लेकिन हम यहां पे हम कहते कि हमारी ईमानों को खतरा, तो ये खतरा वो खतरा, ये सारी चीजें हम करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि यार वहां पे कोई मसला नहीं होगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा, ये मैं बिल्कुल क्लेम नहीं करता, बहुत सारे मसले होंगे, बहुत सारे जेन्युइन इश्यूज भी होंगे, मतलब वो इसी तरह के मुस्लिम हिंदू वाले भी होंगे, कोई और भी चीजें होंगी। बट मैं ये कहता हूं कि क्या अगर हम एक रिस्पेक्ट देते हैं उनका, जो हमारे यहाँ पे थोड़े थोड़े से रहते हैं, तो फिर तो हम कहते हैं कि हाँ यार वाह वाह शाबाश बहुत अच्छे, क्योंकि हम खुद रिस्पेक्ट करते हैं, हम खुद उनको इज्जत देते हैं, हम सारी चीजें उनकी जो अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन है उनको हम आजादी के साथ करने देते हैं। तो फिर हम ये जो मुस्कान लड़की है, फिर हम कहेंगे कि बिल्कुल सही है, हम यहाँ पे उनकी बिल्कुल वाह वाह करें, शाबाशियां दें, मिठाइयां बांटें या कुछ भी करें, लेकिन खुद को सही करना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। मुझे मतलब जो अभी तक पता चला है कि कर्नाटका में ये हिजाब वाला इशू है और स्कूल्स और उसमें हुआ है, मेरे ख्याल में इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा मसला है कि ये कोई मतलब सॉर्ट आउट नहीं हो सकता। दुनिया में बड़े बड़े मसले हल हुए हैं, ये तो बड़ी एक मामूली सी चीज है एक रियासत के अंदर ये चीज है। और कुछ दोस्त मुझे ये भी बता रहे थे कि इसको पॉलिटिकल गेन्स के लिए भी यूज किया जाता है। हमारे यहाँ भी होता है, ऐसा कोई नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर नहीं किया जाता, बंदों तक मारा जाता है कि यार चलो इससे हमें पॉलिटिक्स में फायदा होगा, तो होती है ये चीजें। अनफॉर्चुनेटली हम इसको अच्छा कहें या बुरा कहें, लेकिन हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा बन चुकी है इस तरह की चीजें, कि हमें पता हो कि इलेक्शन है, कौन सी चीज ऐसी कर लें कि जिससे हमें वोट अच्छा पड़ जाए, तो करते हैं लोग। हिंदुस्तान भी हमारी तरह का मुल्क है, बिल्कुल करते हैं लोग। ऐसा नहीं है कि वहां पे ये चीजें नहीं होती या हमारे यहां नहीं होती, दोनों जगहों पे होती है, बल्कि इस रीजन में होती है। शायद दूसरे कंट्रीज में बहुत कम होती हो या बल्कि ना होती हो, लेकिन हमारे यहां ये चीजें होती हैं। तो ये भी एक बहुत मेन फैक्टर है इस वक्त इस चीज को इस्तेमाल करने का। इमरान खान साहब हो, फवाद चौधरी साहब हो, शेख रशीद साहब हो, आप बिल्कुल कहें, आप बिल्कुल क्रिटिसाइज करें, लेकिन उससे पहले आप अपने घर को भी इन ऑर्डर कर लें, फिर ये बात अच्छी लगेगी।
दुनिया भी उसको सुनती है, और जिसके हाँ हो रहा है उसको भी ये बात समझ आती है कि वो कहेंगे हाँ यार बिल्कुल सही है, इनके हाँ तो ये चीज या तो ना होने के मतलब कम है बहुत, या बिल्कुल नहीं है सिरे से। लेकिन हम बिल्कुल इसके अपोजिट हैं। हम यहाँ पे अगर कोई भी किसी के ऊपर ब्लास्फेमी, अगर हमें कोई पसाना हो किसी किसी नॉन मुस्लिम को, इवन मुस्लिम्स को, हम कहते चलो यार ब्लास्फेमी के 4 लगा दो, बेचारा जब अपने आप को साफ करेगा तो 10 साल तो कम से कम गुजर ही जाएंगे। तो झूठा इल्जाम हम लगाते हैं सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि हमारे काबू में अगर वो इंसान नहीं आता, वो कोई सरकार का आदमी हो सकता है, कोई पॉलिटिकल आदमी हो सकता है, कोई भी हमारे सोसाइटी का मेंबर हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, या कोई खातून हो सकती है, हम उसके ऊपर करते हैं। लेकिन यहां पर मतलब मुस्कान जो लड़की है उसको शाबाशियां दे रहे हैं, ठीक है भाई उसने किया, ये उसका अपना एक वो है, मैं उसके कहूंगा एक बहादुरी आप उसको कहते हैं या कुछ भी कहते हैं, मुझे नहीं पता यार इसका, क्योंकि वीडियो